بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر ہم کو کسی سے کہنا ہو کہ تمہاری عربی بہت اچھی ہے، تمہاری عربی بہت اچھی ہے، اب کوئی بھی چیز اچھی ہے تو ہم وہاں اس چیز کا نام لگا سکتے ہیں۔ اگزامپل ہم نے دیا ہے کہ تمہاری عربی بہت اچھی ہے۔ جیسے کوئی آدمی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ آدمی بہت اچھا خاصا بات کرتا ہے، اچھی سے بول لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ تمہاری عربی بہت اچھی ہے، تو عربی میں کہے گا انت عربی جداً زین، انت عربی جداً زین۔ انت کا مطلب تمہاری، عربی کو عربی ہی بولیں گے، جداً یعنی زیادہ، بہت زیادہ، زین کا مطلب اچھا ہے، ٹھیک۔ تو کوئی بھی آدمی اس طرح سے بول سکتا ہے یا آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ جداً کے لیے آدمی چاہے تو جداً کے جگہ پہ جداً کے جگہ پہ واجد کا استعمال کر سکتا ہے یا کثیر کا استعمال کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اور زین کی جگہ پہ آپ چاہیں تو کوئس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، تمام کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، احسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سے بہت سے الفاظ آتے ہیں جو اگر آپ کو معلوم ہوگا تو اس میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں اگزامپل ایک لکھا ہے، لیکن منہ سے آواز سے ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ کہہ سکتے ہیں انت عربی کثیر زین یا کوئس زین، اس کثیر زین بھی کہہ سکتے ہیں، یا زین کی جگہ پہ کوئس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں انت عربی کوئس، انت عربی کوئس بھی کہہ سکتے ہیں، یا انت عربی میاں میاں کہہ سکتے ہیں، انت عربی احسن بھی کہہ سکتے ہیں، انت عربی کوئس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے جداً کو بھی ہٹا کے بولا جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ ہے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے۔ چاہے عربی بولنا ہو یا کوئی کام کرنا ہو، تو کوئی بھی چیز اگر آپ نے سیکھا ہے، آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے۔ تو اگر کہنا ہوگا عربی میں تو کہیں گے انت ھذا وین من تعلیم حاصل، انت ھذا مطلب تم نے، یہ وین من مطلب کہاں سے، تعلیم حاصل یعنی سیکھا ہے، تعلیم لیا ہے، ٹھیک۔ کوئی بھی چیز ہم سیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مان لیجیے ہم پڑھتے ہیں اگر، تو کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم حاصل کیا جا رہا ہے، یعنی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام سیکھتے ہیں تو بھی کیا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، یعنی علم سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اچھے سے بولتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے، تو کہہ سکتے ہیں عربی میں انت ھذا وین من تعلیم حاصل، انت کا مطلب تم نے، ھذا کا مطلب یہ، وین من، وین کا مطلب کہاں، اور من کا مطلب سے۔ من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، یہ بھی جان دیجئے گا۔ تعلیم حاصل یعنی سیکھنے کو تعلیم کہتے ہیں، تو تعلیم حاصل یعنی علم سیکھا ہے یا علم لیا ہے، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، اگر کہنا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، اب کچھ بھی دیکھا تھا یعنی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا یا ایک دن پہلے دیکھا تھا، یعنی یہ بیتے ہوئے سمے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ تو اگر کہیں گے ہاں میں نے دیکھا تھا تو کہہ سکتے ہیں نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، اور دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا، میں نے دیکھا تو دیکھیے ہندی میں 3 الفاظ لکھا گیا ہے، اردو میں بھی، لیکن عربی میں اس کو ہم کرتے ہیں تو اسفت، یعنی صرف ایک الفاظ استعمال کیے، ایک سینٹنس اس میں پورا آ گیا۔ اسفت یعنی اوہ جو لگا ہے شروع میں، اس کا مطلب ہو کہ میں نے، صف کا مطلب دیکھا، اور آخری میں جو تو دکھ رہا ہے اس کا مطلب ہو گیا تھا، یعنی اسفت میں نے دیکھا تھا، ہاں میں نے دیکھا تھا، تو کہہ سکتے ہیں نعم اسفت، یعنی ہاں میں نے دیکھا تھا۔ اب نعم کے جگہ پہ آپ چاہیں تو ایواں، ایواں بولا جاتا ہے تو ایواں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ایواں کا مطلب ہی ہوتا ہے ہاں، ٹھیک، تو اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ یہ میرا ہے، کس نے کہا، یہ میرا ہے، کس نے کہا، اگر کہنا ہوگا تو کہیں گے ھذا انا من غال، ھذا انا من غال، ھذا کا مطلب یہ، انا کا مطلب میرا،
अना का मतलब मेरा। देखिए हाजा, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो हाजा का मतलब यह हो जाएगा, अना का मतलब मैं भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है अना का मतलब मेरा, तो हादा अना मतलब यह मेरा है। अगर सिर्फ कहेंगे हादा अना तो हो गया यह मेरा है। मिन गाल, मिन गाल यानी किसने कहा। मिन का मतलब कौन भी होता है और मिन का मतलब से भी होता है। तो कहेंगे मिन गाल यानी कौन बोला या किसने कहा, ये दोनों जगह इस्तेमाल किया जाएगा। मिन गाल यानी कौन बोला, गाल का मतलब बोलना भी होता है और कहना भी होता है। तो मिन गाल यानी कहा, कौन कहा या कौन बोला, या किसने कहा या किसने बोला। इस तरह अगर अना का मिन का इस्तेमाल करेंगे तो कौन भी होगा और किसने के, ये दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग हैं भाई पूछते हैं कि कौन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा और किसने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, मिन गाल यानी कौन बोला या मिन गाल किसने बोला या किसने कहा। गाल का मतलब कहा भी होगा और बोला भी होगा। अब इसको देखिए अरबी में लिखा है काल, काल, लेकिन अरबी में बोल चाल की ज़ुबान में इसको गाल कहते हैं। अभी आप कुरान पढ़ेंगे या कोई हदीसें पढ़ेंगे तो हदीसों में लिखा होगा काल रसूलुल्लाह, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ठीक, तो वही मिन गाल या मिन काल, काल भी कह सकते हैं या गाल भी कह सकते हैं। तो मिन काल यानी किसने बोला या कौन बोला। मिन गाल यानी हादा अना मिन गाल यानी हादा अना यह मेरा है, किसने बोला। दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ सीखने में के लिए थोड़ा वक्त लगाया जाता है। अगर वक्त नहीं लगाएंगे तो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। एक अल्फाज तो आप सीख लेंगे कि सूफ मतलब देखा, ठीक है, लेकिन उस सूफ को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब होगा, ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा कि किस अल्फाज को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। जैसे यह आपने देखा, हमने एग्जाम्पल दिया, यह आपने देखा हिंदी या उर्दू में हम बोल सकते हैं। अरबी में कहना होगा तो कहेंगे हादा, हादा का मतलब यह हो गया या ये हो गया। ठीक, इंत, इंत का मतलब आपने, तुमने, आप, आपका, तुम, तुम्हारा, ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बोलने के लिए कितने लोग इंता बोलते हैं, कितने लोग इंता बोलते हैं, कितने लोग अंता बोलते हैं, अंता बोलते हैं। ठीक है, औरत के लिए अंती का इस्तेमाल किया जाता है या इंती का इस्तेमाल किया जाता है। सूफ का मतलब देखना, देखो, देख रहा हूँ, देखे, देखता हूँ, ये कई जगह सूफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहना होगा हादा इंत सूफ तो इसका मतलब हुआ यह आपने देखा या यह तुम देखो। यहाँ इसका मतलब ये भी हो जाएगा यह तुम देखो, इंत हादा सूफ या हादा इंत सूफ, यह तुम देखो। ठीक, या यह आपने देखा। अब यहाँ पे अगर भी हमको बोलना होगा तो हादा इंत सूफ, अब यहाँ पे बात से समझ में आता है कि हम किस लाइन से बात कर रहे हैं। तो इसमें इस वक्त ये आदमी ने इस तरह से बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ये हमको अपने दिमाग पे जोर डाल करके ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। ठीक, एक ही अल्फाज का बहुत मतलब होता है। अगला जुमला है ठीक है मैं तुम्हारा नौकर हूँ। ठीक है मैं तुम्हारा नौकर हूँ, अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे। एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा था कि ये हमको कहना होगा ठीक है बाबा मैं तुम्हारा नौकर हूँ तो अरबी में कैसे कहेंगे। तो कहेंगे तय्यब, तय्यब मतलब ठीक है, तय्यब मतलब ठीक है। अब यहाँ पे चाहें तो आप और भी लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोइस, ज़ैन, लेकिन यहाँ पे तय्यब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहेंगे तय्यब अना आमिल इंत, अना आमिल इंत या अना अमला इंत। अमला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आमिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमिल का मतलब भी नौकर होता है, काम करने वाला होता है, जो काम करता है वो नौकर ही है, चाहे जिस तरह से भी कैसे भी हो। अब 5 मिनट के लिए भी कोई काम करने आया है तो वो 5 मिनट के लिए उसका नौकर, यानी वो आपसे काम करा रहा है तो आप उसके लिए नौकर हो गए। ठीक है, 5 मिनट के लिए, जितने देर के लिए आदमी काम करे, भले ही हिसाब ले लिया, पेमेंट ले लिया, पैसा ले लिया, उसके बाद से ख़त्म हमारा तुम्हारा रिश्ता, लेकिन फिर दोबारा हम काम कर रहे हैं तो हम उसके उस वक्त उसके नौकर हैं। ठीक है, तो अगर हमको कहना होगा कि ठीक है मैं तुम्हारा नौकर हूँ तो कहेंगे तय्यब अना आमिल इंत,
तय्यब मतलब ठीक है, अना का मतलब मैं, आमिल का मतलब नौकर हूँ, इंत मतलब तुम्हारा। ठीक, इस तरह से बोल सकते। अभी यहीं पे एक चीज़ जान लीजिए, अभी हम कहते हैं कि मजदूरी करने जा रहा हूँ, ठीक, तो ये थोड़ा अलग सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, हाँ, तो ये आदमी को थोड़ा अलग लगता है। वही हम कहेंगे मैं तुम सर्वेंट यानी नौकर होता है, ठीक है, तो काम जो करता है उसको सर्वेंट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अरबी में आमिल कहते हैं जो काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि उसको मतलब हकीकत में बोला जाए तो आदमी को ख़राब लगता है। जैसे गुलाम, गुलाम अगर कहा जाता है किसी को तो मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, लेकिन जब तक आदमी काम कर रहा है तब तक के लिए आदमी गुलाम है, उसका नौकर है, ठीक है, किसी भी आदमी का हो, तो वहाँ पे आमिल का इस्तेमाल किया जाता है।